Good morning students. We start the new chapter in 7th, energy flow in an ecosystem. Energy flow in an ecosystem हा जो चॅप्टर आहे याच्यामध्ये इकोसिस्टीम थ्रू एनर्जी कशी फ्लो होते हे आपल्याला पाहायचे. तर इकोसिस्टीम ऑलरेडी आपण 8th स्टँडर्ड मध्ये स्टडी केलेले, तरीही याचा रिकेप म्हणून इकोसिस्टीम म्हणजे काय हे पाहू आणि त्याच्यानंतर आपण एनर्जी फ्लो इन अन इकोसिस्टीम हा चॅप्टरला सुरुवात करू. तर याच्यामध्ये आपल्याला शिकायचं काय तर इकोसिस्टीम थ्रू एनर्जी कशी फ्लो होते. तर सर्वात पहिल्यांदा इकोसिस्टीम कशाला म्हणतात तर इकोसिस्टीम इज ए interaction between biotic and abiotic factors in an environment is called as a ecosystem. Ecosystem having two main types is abiotic factors and biotic factors. Abiotic factors are also known as non-living things. For example, air, pressure, hydrogen, oxygen, etc. Biotic factors are known as a living things. They are also divided into three types. Producers, those organisms are produce their own food material, those called as a producers. आणि example आहे plants. Because plants is a autotrophs. Plants are the autotrophs. They forms our own food material. So those are called as a producers. Second आहे consumers. Consumers, those are depends on the others. For example, animals. Animals are not from their own food material. They are depends on the plants as well as itself. Third one is a decomposer. Decomposer, those are also known as the saprophytes because they are depends on the dead material. Decay material. For example, microbes. Microbes are feeds the dead bodies, dead material. So decomposers in which the microbes are also known as a decomposer. Then consumers also divided into 4 types. First one is a primary consumer. Primary consumers are also known as a herbivores because those are depends on the plants. Herbivores ज्याला आपण मराठीमध्ये शाकाहारी म्हणतो. Herbivores means शाकाहारी, जे कशावर डिपेंड्स असतात प्लांट्स वरती. जे एनिमल्स फक्त प्लांट्स ना खातात त्यांना आपण काय म्हणतो herbivores. Herbivores for example grasshopper, rat, etc. Grasshopper and rat are depends on the plants. Second one is a secondary consumer. Second one is a secondary consumer. It is also known as a carnivores. Carnivores, मांसाहारी. Carnivores means मांसाहारी. Secondary consumer and carnivores are depends on the primary consumer. Secondary consumers are feeds to primary consumer. For example, frog, snake, etc. Those animals, for example, those animals eaten by the tertiary consumers. Tertiary consumers. Tertiary consumers, then also in which the top consumer or apex consumer. Tertiary consumer, top consumer or apex consumers are depends on the secondary consumer. For example,
snakes is eaten by eagle. For example, tiger or lion. These are the top consumers. Fourth one is a omnivores. Fourth one is a omnivores. Omnivores ज्यांना आपण उभयचरी किंवा दोन्हीवरती डिपेंड असणारे, जसे की प्लांट्सना पण खातात आणि त्याचबरोबर ॲनिमल्सला पण खातात, म्हणजे जे की प्रोड्युसर आणि कंझ्युमर्स वरती डिपेंड्स आहेत त्यांना आपण ऑमनिवर्स म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल मॅन ह्युमन कशावरती डिपेंड असतात, जनरली प्लांट्स पण खातात आणि त्याचबरोबर ॲनिमल्स पण खातात. म्हणजे काय तर ते शाकाहारी पण आहेत आणि मांसाहारी पण आहेत, त्यांना आपण काय म्हणतो ऑमनिवर्स. याच्यामध्ये ऑर मध्ये तुम्ही घेऊ शकता बियर. बियर इज ऑल्सो अ herbivore as well as carnivore because they eats plants and also the animals. Those animals called as the organisms are known as the omnivores. Okay. इकोसिस्टीम मध्ये जे काही मेन पॉइंट्स आहेत जसे की अबायोटिक फॅक्टर अँड बायोटिक फॅक्टर यांचं इंटरकनेक्शन असतं. पण अबायोटिक फॅक्टर्स ही जनरली नॉन लिव्हिंग थिंग्स पासून फॉर्म्स होतात. बायोटिक फॅक्टर्स मध्ये आपण त्यांना पुन्हा डिवाइड केलं, प्रोड्युसर, कंझ्युमर अँड डिकम्पोजर. आपल्याला माहित आहे प्रोड्युसर देखील स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात आणि असे कोण आहेत, फक्त प्लांट्स आहेत, म्हणून हे काय आहेत, प्रोड्युसर्स आहेत. सेकंड कंझ्युमर्स जे की दुसऱ्यावरती डिपेंड्स असतात, जसे की ॲनिमल्स जे आहेत ते फक्त प्लांट्स वरती डिपेंड्स असतात आणि स्वतःवर म्हणजे ॲनिमल्स हे ॲनिमल्सला सुद्धा ईट करतात, म्हणून ते काय येतील कंझ्युमर्स मध्ये येतील. डिकम्पोजर्स जे की डेड मटेरियल डिपेंड्स आहेत, म्हणून प्रोड्युसर आणि कंझ्युमर हे जेव्हा डेड होतील तेव्हा डिकम्पोजर त्यांना काय करतात, डिकम्पोज करतात. त्याच्यानंतर कंझ्युमर्स जे आहेत म्हणजे की ॲनिमल जे आहेत ते पुन्हा डिवाइड होतात प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर, टर्शियरी कंझ्युमर अँड ऑमनिवर्स मध्ये. प्रायमरी कंझ्युमर ज्याला आपण हर्बिव्हर्स मध्ये जे की फक्त प्लांट्स वरती डिपेंड्स असतात. सेकंडरी कंझ्युमर ज्यांना आपण कार्निव्हर्स म्हणतो जे की प्रायमरी कंझ्युमर्स वरती डिपेंड्स असतात. टर्शियरी कंझ्युमर और टॉप कंझ्युमर हे कशावरती डिपेंड्स असतात तर सेकंडरी कंझ्युमर्स वरती डिपेंड्स असतात. आणि ऑमनिवर्स हे टर्शियरी ॲनिमल्स आणि प्लांट्स दोन्हीवरती डिपेंड्स असतात. ऑमनिवर्स हे हर्बिव्हर्स पण असतात आणि कार्निव्हर्स पण असतात, म्हणून त्यांना आपण ऑमनिवर्स म्हणतो. ओके, तर हे झाली पूर्ण इकोसिस्टीम आणि या इकोसिस्टीम वरच डिपेंड आपल्याला पूर्ण हा चॅप्टर पाहायचा आहे. तर इकोसिस्टीम नंतर जो मेन टॉपिक आहे तो आहे फूड चेन. फूड चेन ज्याला आपण मराठीमध्ये अन्न साखळी असं म्हणतो. फूड चेन जनरली फूड चेन जी आहे ही डिस्क्राइब केलेली आहे लिंडमन in 1942. एनर्जी फ्लो ॲज वेल ॲज फूड चेन याचं जे काही डिस्क्रिप्शन आहे ते लिंडमननी 1942 मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. तर लिंडमन या सायंटिस्टनी जी काही आपल्याला फूड चेन बद्दल माहिती सांगितलेली आहे, फूड चेन ज्याला आपण मराठीमध्ये अन्न साखळी म्हणतो, ज्याच्यामध्ये याची जी डेफिनेशन आहे तर डेफिनाइट सिक्वेन्स बिटवीन प्रोड्युसर, कंझ्युमर अँड डिकम्पोजर यांची जी काही डेफिनाइट सिक्वेन्स आहे त्याच्या सिक्वेन्सला जी इन्व्हॉल्वमेंट मध्ये इकोसिस्टीम थ्रू फॉर्म होते त्याला आपण काय म्हणतो, फूड चेन. The definite sequence between the producer, consumer, decomposers in an ecosystem is known as a food chain. For example, आपण काय म्हणलं की फूड चेन मध्ये जे डेफिनाइट सिक्वेन्स आहे कशाची, प्रोड्युसर, कंझ्युमर अँड डिकम्पोजर. फूड चेन मध्ये प्रोड्युसर, कंझ्युमर आणि डिकम्पोजर यांची काय असली पाहिजे, डेफिनाइट सिक्वेन्स. तर या ज्या काही कंपोनंट्स आहेत त्यांची जर डेफिनाइट सिक्वेन्स असेल ती कशामध्ये तर इकोसिस्टीम मध्ये, त्यांना आपण काय म्हणतो, फूड चेन म्हणतो. तर या फूड चेन मध्ये फॉर एक्झाम्पल हे समजण्यासाठी आपण जर एक्झाम्पल बघितलं तर आपल्याला व्यवस्थित समजेल की फूड चेन मध्ये जी डेफिनाइट सिक्वेन्स आहे ती एक्झाम्पल थ्रू कशी घेतली जाते. फॉर एक्झाम्पल प्रोड्युसर्स आपण घेतोय ग्रास,
प्रोड्युसर्स आपण घेतोय ग्रास. ग्रास हा प्रोड्युसर झाला. प्रोड्युसरला ईट करणारे जे काही कंझ्युमर्स आहेत, जसं की प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर, टर्शरी कंझ्युमर, तर याच्यामध्ये आपण तिन्ही पण घेतो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ पण येतो. ओके, तर कंझ्युमर्स मध्ये प्रायमरी कंझ्युमर, सेकंडरी कंझ्युमर, टर्शरी कंझ्युमर अँड ऑमनिवर्स. जसे की ग्रास हा ईट करणारे ग्रास हॉपर, हा झाला प्रायमरी कंझ्युमर म्हणजे हर्बिओर. ग्रास हॉपरला ईट करणारे फ्रॉग, हा झाला सेकंडरी कंझ्युमर. फोर्थ वन, फ्रॉगला ईट करणारा स्नेक, टर्शरी कंझ्युमर. आणि टॉप कंझ्युमर म्हणून आपण घेऊ शकतो ईगल. आणि ईगल ज्यावेळेस त्याला ईट करतो त्याच्यानंतर तो मेल्याच्या नंतर त्याचं जे काही डिकम्पोजिशन होतं तर डिकम्पोजर. ओके, तर फूड चेन कशी असते तर प्रोड्युसर, कंझ्युमर आणि डिकम्पोजरची डेफिनाइट सिक्वेन्स असते. जसे की ग्रास हा प्रोड्युसर आहे, ग्रासला खाणारा ग्रासहोपर म्हणजे प्रायमरी कंझ्युमर, याच्यानंतर याला ईट करणारा फ्रॉग म्हणजे सेकंडरी कंझ्युमर, फ्रॉगला ईट करणारा टर्शरी कंझ्युमर आणि त्याला टर्शरी कंझ्युमर स्नेकला ईट करणारा ईगल आणि ईगल डेड झाल्याच्या नंतर डिकम्पोजर. तर अशी जी सिक्वेन्स आहे याला आपण फूड चेन म्हणतो. आणि टोटल फूड चेन मध्ये 4 to 5 किंवा त्याच्यापेक्षा पण जास्त मोर लिंक्स ह्या असू शकतात. मोर दॅन 4 to 5 या लिंक्स इथे अटॅच असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, हा एक एक्झाम्पल धरू शकतो. सेकंड जर घेतलं तर जसे की प्लांट्स मध्ये जर ग्रास घेतला, ग्रासला ईट करणार आहे डियर, डियरला ईट करणार आहे फॉक्स, फॉक्सला ईट करेल डायरेक्ट आपण टायगर घेऊ किंवा लायन, आणि लायन जेव्हा डेड होईल त्यावेळेस डिकम्पोजर. फर्स्ट एक्झाम्पल ज्यावेळेस बघितलं तर त्याच्यामध्ये टोटल 1 2 3 4 5 6 होते, म्हणजे लिंक्स किती होत्या? 6 होत्या. पण याच्यामध्ये जर बघितलं तर सेकंड एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय दिसतं? 1 2 3 अँड 4. म्हणजे आपण जी लाईन सांगितली की 4 to 5 त्याच्यापेक्षा पण जास्त काय असू शकतात लिंक्स ह्या फूड चेन मध्ये असू शकतात. तर फूड चेन काय आहे तर डेफिनाइट सिक्वेन्स बिटवीन द प्रोड्युसर, कंझ्युमर, decomposer in an ecosystem is known as a food chain, and food chain described by Lindberg in 1942, and also the energy flow also, and in which these food chain with explained with the example is grass eaten by grasshopper, grasshopper eaten by frog, frog eaten by snake, snake eaten by eagle, and when eagle is died, these time decomposers are decompose their body. This sequence is a proper or definite sequence between the producer, consumer and decomposer. Okay, total 4 to 5 and more than also. Then more links ह्या अटॅच असतात. तर अशा ज्या काही चेन्स असतात आपण आपल्या सभोवताली अशा खूप साऱ्या चेन्स पाहू शकता, तुम्ही सुद्धा ऑब्झर्व करू शकता. याच्यामुळे तुम्हाला फूड चेन ही व्यवस्थित लक्षात येईल. याच फूड चेन वरती डिपेंड्स असणारा सेकंड एक पार्ट आहे ज्याला आपण म्हणतो फूड वेब. काय म्हणतो? फूड वेब. जसं फूड चेन त्याला आपण म्हणलं अन्न साखळी. फूड मीन्स अन्न अँड चेन मीन्स साखळी. तसंच फूड वेब, फूड मीन्स अन्न, वेब मीन्स network, जाळी. Web, it is the intricate networking between a linear food chain. म्हणजे लिनियर फूड चेनची जी काही नेटवर्किंग आहे, एक जाळं निर्माण होतं, त्याला आपण काय म्हणतो? फूड वेब म्हणतो. तर याचं बेस्ट एक्झाम्पल आपण जो एक लिनियर एक्झाम्पल बघितलेले फूड चेनचं तेच एक्झाम्पल आपण इथे घेऊ. जसं की ग्रास इटन बाय ग्रासहॉपर, grasshopper eaten by frog, frog eaten by snake, snake eaten by eagle, and eagle eaten by decomposer. Decomposer is the last one.
सो फूड वेब मध्ये आपण काय म्हणलं की इंट्रिकेट नेटवर्किंग बिटवीन द लिनियर फूड चेन्स. आता ही एक लिनियर फूड चेन आहे. या फूड चेन मध्ये एक इंट्रिकेट नेटवर्किंग असतं. जसं की आपण खूप सारे अॅनिमल्स बघतो जे एकमेकाला खातात, तसंच जे काही एकमेकाला खाण्यापासून जे काही जाळं तयार होतं म्हणजे लिनियर फूड चेनचं जे काही नेटवर्किंग आहे त्याला आपण फूड वेब म्हणतो. तर याच्यामध्ये कसं, तर ग्रास जो आहे तो फक्त ग्रासहॉपर खात नाही, कारण की ग्रासला खाणारे खूप सारे अॅनिमल्स आहेत. जसं की ग्रास इटन बाय ग्रासहॉपर, also rat, also rabbit also eaten by grass, then deer, some insects, cow, etc. ओके, ग्रास हे फक्त ग्रासवरच खात. तर इन्सेक्टला पुन्हा खाणारे आहेत, जसं की rat eaten by snake and snake eaten by eagle, then decomposer. Grass eaten by rabbit, rabbit eaten by tiger, then lion also. Okay, then fox also. Okay, म्हणजे ग्रास, रॅबिट, टायगर ही एक लिनियर फूड चेन झाली. ग्रास, रॅबिट, लायन ही एक लिनियर फूड चेन झाली. डियर eaten by also tiger, lion, fox. Okay, then insects, cow is also tiger, lion किंवा fox also. Then insects याच्यामध्ये सेपरेटली जर बघितलं तर इन्सेक्ट्स ना बर्ड सुद्धा इट्स करतात. ओके, त्याचबरोबर वॉल लिझार्ड सुद्धा. then some other birds. Okay, so then also these intricating networking म्हणजे ग्रास हा जरी एक प्रोड्युसर असला तर त्यांना खाणारे खूप सारे आहेत. ओके, तर त्यांना खाणारे जे काही आहेत त्यांच्या पुढे जर आपण घेतलं तर हा जो आहे बर्ड्स ना, बर्ड्सच्या पुढे सुद्धा आपण एखादे त्यांच्या लिहू शकतो. टायगर सुद्धा येऊ शकतात किंवा फॉक्स सुद्धा येऊ शकतो, एक्सेट्रा. म्हणजे खूप सारे इंटरकनेक्टिंग नेटवर्किंग आहेत. तर एका प्रोड्युसरला खाणारे त्याची जी काही हर्बिओर्स आहेत ते खूप सारे असू शकतात. त्या हर्बिओर्सना खाणारे त्यांचे सेकंडरी कंझ्युमर्स खूप सारे आहेत. त्या सेकंडरी कंझ्युमर्सना खाणारे दुसरे खूप सारे ॲनिमल सुद्धा आहेत. तर अशी जी काही इंटरकनेक्टिंग नेटवर्किंग आहे त्याला आपण फूड वेब म्हणतो. तर आता नवीन कन्सेप्ट पाहणार आहोत ती आहे एनर्जी पिरामिड. एनर्जी पिरामिड इज डिस्क्राइब्ड बाय एल्टन, चार्ल्स एल्टन in 1972. एनर्जी पिरामिड हेचं डिस्क्रिप्शन सर्वात पहिल्यांदा चार्ल्स एल्टनने 1972 मध्ये दिलं. आणि तेव्हापासून ज्यावेळेस इकोसिस्टीम आणि एनर्जी पिरामिड यांचं कंपॅरिझन झालं तेव्हापासून एनर्जी पिरामिडला एल्टोनियन पिरामिड असं सुद्धा म्हणण्यात येतं. मीन्स एनर्जी पिरामिड इज ऑल्सो नोन ॲज Eltonian pyramid. In pyramid, these pyramid always start with the producers, then consumers, then decomposers. In pyramid, each level is known as trophic level. Energy pyramid is also known as Eltonian pyramid because pyramid is described by Charles Elton, and this pyramid is start from the producer to end from the consumers, and each level of the energy pyramid is known as a trophic level. So these are pyramids in which
start with the tropic level, but energy pyramid always shown in triangle or pyramid like structure. Okay, so it's known as a energy pyramid. So this pyramid, we know about the energy. The initial point of energy is a decrease from lowest part to highest part, lowest level to highest level. Start first level or tropic level, in which firstly we know about the first tropic level is producer. These are producer consumed by consumers. These consumers decayed by decomposers. Okay, just like that, the pyramid in which each and every level in which they described, म्हणजे प्रत्येक एनर्जी पिरामिड ज्यावेळेस आपण काढतो त्यावेळेस प्रत्येक लेवल ही लेस होत जाते. जसे प्रोड्युसरचे आहेत तसेच जास्त संख्येमध्ये असतील तर ते कमी कमी होत जातात. म्हणजे जसं नंबर डिक्रीज होत जातो तसंच एनर्जी सुद्धा डिक्रीज होत जाते. तर सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला माहित आहे की प्रोड्युसर्स काय आहेत, प्लांट्स आहेत. ओके, सर्वात फर्स्ट आपण घेऊ की प्लांट्स. प्लांट्स काय आहेत, प्रोड्युसर. आता प्लांट्सला खाणारे काय आहेत, ग्रास हॉपर्स. ओके, ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपरला खाणारे काय आहेत, फ्रॉग. फ्रॉगला खाणारे स्नेक्स. स्नेकला खाणारे ईगल आणि ईगलला खाणारे डिकम्पोजर्स. म्हणजे जसे प्लांट जास्तीचे आहेत त्याच्यानंतर त्यांना खाणारे ग्रास हॉपर्स कमी होत जातात. प्रत्येक लेवलला ही जी नंबर ऑफ प्रोड्युसर कंझ्युमर डिकम्पोजर्स आहेत त्यांचे जे काही नंबर्स आहेत ते जसे डिक्रीज होतात लोवेस्ट लेवल टू हायेस्ट लेवल, याच प्रमाणे जेव्हा यांची जी एनर्जी आहे ती सुद्धा काय होते, डिक्रीज होत जाते. आपल्याला माहित आहे फूड चेन मध्ये पाहत असताना आपण बघितलं की प्रोड्युसर कंझ्युमर आणि डिकम्पोजर ज्यावेळेस एक डेफिनाइट सिक्वेन्स मध्ये जातात त्यावेळेस सर्वात पहिल्यांदा त्यांच्यामध्ये जी एनर्जी असते, प्लांट्स जर आपण प्रोड्युसर्स म्हणून घेतलं तर याचा मेन सोर्स कोणता आहे एनर्जी साठीचा, सन. कोणता आहे, सन. म्हणजे सन कडून यांच्याकडे काय येते, एनर्जी येते. म्हणजे मेन सोर्स हा सन आहे. सन कडून ही जी एनर्जी आहे ती कोणाकडे आली, प्लांट्स कडे आली. प्लांट्स कडे आलेली एनर्जी प्लांट्स फक्त 10% यूज करतो, अदर 90% तो काय करतो, जे कोणी प्लांट्सला खातात म्हणजे ग्रासहॉपरनी त्याला खाल्लं तर सन कडून प्लांट्स कडे आलेली एनर्जी ही कोणामध्ये कन्वर्ट झाली, कोणाकडे ट्रान्सफर झाली, ग्रासहॉपर कडे. ग्रासहॉपर कडून फ्रॉग कडे, फ्रॉग कडून स्नेक कडे, स्नेक कडून ईगल कडे, ईगल कडून डिकम्पोजर कडे. ओके, तर मेन सोर्स कोणता आहे तर सन आहे. सन हा मेन सोर्स आहे जो की एनर्जी ट्रान्सफॉर्म करतो. तर सन कडून ज्यावेळेस प्लांट कडे एनर्जी जाते, प्लांट्स कडून ग्रासहॉपर कडे जाते, ग्रासहॉपर कडून फ्रॉग कडे जाते, फ्रॉग कडून स्नेक कडे, स्नेक कडून ईगल कडे, ईगल कडून डिकम्पोजर कडे. पण जेव्हा डिकम्पोजर कडे जी एनर्जी आहे ती जेव्हा काही प्रमाणात ज्यावेळेस डिकम्पोजर डेड होतील त्यावेळेस त्यांच्याकडून ती एनर्जी डिक्रीज होणार आहे आणि त्याचबरोबर त्याच्यामधली जी काही सम ऑफ एनर्जी आहे ती हीट मध्ये फॉर्म होते. पण ती रिटर्न सन कडे जाते का, नाही. म्हणून जी काही एनर्जी आहे ती वन वे आहे. काय, वन वे ट्रान्सपोर्ट. एनर्जी ही एनर्जी पिरामिड मध्ये फक्त वन वे ट्रान्सपोर्ट होते. पण ज्यावेळेस सन कडून एनर्जी प्लांट्स कडे जाते त्यामध्ये जी एनर्जी आहे ती 100% असेल तर तो फक्त 10% यूज करतो, 90% पुढे पाठवतो. असेच 90% ते काय करतात, पुढे पाठवतात. जर आपण अशीच एखादी सिस्टीम बघितली ज्याच्यामध्ये आपण काय पाहणार आहोत तर एनर्जी पिरामिड मध्ये जी काही इनिशियल एनर्जी आहे, इनिशियल एनर्जी म्हणजे स्टार्टिंग एनर्जी, जी सर्वात पहिल्यांदा असणारी जी एनर्जी आहे ती काय होते तर इनिशियल एनर्जी ही डिक्रीज होते
काय होते, डिक्रीज होते. कुठून कुठे, तर लोवेस्ट लेवल पासून ते हायेस्ट लेवल पर्यंत. याला आपण उलटने काढता, लोवेस्ट लेवल पासून ते हायेस्ट लेवल पर्यंत. ओके, तर ही जी एनर्जी आहे ती डिक्रीज होत जाते. तर ही जी एनर्जी डिक्रीज होणार आहे ती आपण या एनर्जी पिरामिड मध्ये पाहणार. तर आपण इथे घेऊ पॉन्ड इकोसिस्टीम एक्झाम्पल. पॉन्ड इकोसिस्टीम. आता पॉन्ड इकोसिस्टीम आपल्याला माहित आहे, याची जर फूड चेन आपण तयार केली तर फूड चेन कशी तयार होते. सर्वात पहिल्यांदा फायटोप्लॅंक्टॉन्स, फायटोप्लॅंक्टॉन्स ना खाणारे झूप्लॅंक्टॉन्स, झूप्लॅंक्टॉन्स ना खाणारे स्मॉल फिशेस अँड स्मॉल फिशेस ना खाणारे लार्ज फिशेस. आणि लार्ज फिशेस ज्यावेळेस डेड होतील त्यावेळेस त्यांना डिकम्पोजर्स खातील, म्हणजे मायक्रोब्स खातील. तर ही जी इकोसिस्टमची फूड चेन आहे याच्यामध्ये एनर्जी कशी ट्रान्सफॉर्म होते ती आपण पिरामिड फॉर्म मध्ये बघणार. तर समजा सर्वात पहिल्यांदा जे प्रोड्युसर्स आहेत, ओके, प्रोड्युसर्स म्हणजेच काय असणार आहेत, फायटोप्लॅंक्टॉन्स. काय आहेत, फायटोप्लॅंक्टॉन्स. फायटोप्लॅंक्टॉन्स म्हणजे काय, जे की स्मॉल सिंगल सेल बॉडीज असतात, जे की आपण फायटो मीन्स प्लांट, प्लॅंक्टॉन्स मीन्स प्लांट्स, जे प्लांट्स जे की पाण्यावरती असतात, जे की आपण खूप सारे असे फायटोप्लॅंक्टॉन्स बघतो की जे पाण्यावरती तरंगताना दिसतात. असे जे सिंगल सेल बॉडीज ते सुद्धा यांच्यामध्ये इन्क्लूड होऊ शकतात. तर जे काही फायटोप्लॅंक्टॉन्स आहेत म्हणजे प्लांट्स जे की वॉटर बॉडीज मध्ये लिव्हिंग आहेत, असे जे आहेत ते फायटोप्लॅंक्टॉन्स. हे काय असतील, प्रोड्युसर्स असतील. कारण की एकमेव असा जो काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे जो स्वतः तयार करतो तो आहे प्लांट्स. तर वॉटर बॉडी मध्ये जे काही प्लांट्स असतात त्यांना आपण काय म्हणतो, फायटोप्लॅंक्टॉन्स. तर हे जे काही आहेत ते काय आहेत, प्रोड्युसर्स. ओके, आता या प्रोड्युसर्सना जे काही ॲनिमल्स खाणार आहेत किंवा कंझ्युमर्स, प्रोड्युसर्स नंतर कंझ्युमर्स, कंझ्युमर्स मध्ये आपण काय बघतो, प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी. तर फायटोप्लॅंक्टॉन्स ना ईट कोण करतं, झूप्लॅंक्टॉन्स. झूप्लॅंक्टॉन्स, झू मीन्स ॲनिमल्स. वॉटर बॉडीज मध्ये जे काही ॲनिमल्स आहेत, ओके, ते कोणाला खातात, फायटोप्लॅंक्टॉन्स ना खातात. तर हे सिंगल सेल्ड बॉडीज, प्लांट्स बॉडीज जे आहेत त्यांना ईट करणारे असेच स्मॉल स्मॉल ऑर्गॅनिझम्स असतात, त्यांना आपण काय म्हणतो, झूप्लॅंक्टॉन्स म्हणतो. आता ह्या झूप्लॅंक्टॉन्स ना खाणारे आहेत स्मॉल फिशेस. स्मॉल फिशेस कोणाला ईट करतात, झूप्लॅंक्टॉन्स ना ईट करतात. ओके, स्मॉल फिशेस ना कोण खातं, लार्ज फिशेस. ओके, लार्ज फिशेस ना डिकम्पोजर्स. ओके, तर आता इथे जर एनर्जी पिरामिड थ्रू जर विचार केला तर आपण काय म्हणले की इनिशियल एनर्जी ही लोवेस्ट लेवल पासून ते हायेस्ट लेवल पर्यंत काय होते, डिक्रीज होत जाते. म्हणजे काय असेल तर प्रोड्युसर्स पासून ते टॉप कंझ्युमर पर्यंत, प्रोड्युसर्स पासून ते टॉप कंझ्युमर पर्यंत काय होईल, ही डिक्रीज होत जाईल. काय होईल, डिक्रीज होत जाईल. काय तर एनर्जी, एनर्जी काय होईल, डिक्रीज होत जाईल. आता फॉर एक्झाम्पल सर्वात पहिल्यांदा फायटोप्लॅंक्टॉन्स म्हणले, बरोबर आहे. फायटोप्लॅंक्टॉन्स म्हणजे काय तर वॉटर बॉडीज मध्ये राहणारे प्लांट्स. ओके, वॉटर बॉडीज मध्ये जे काही प्लांट्स आहेत त्यांना आपण फायटोप्लॅंक्टॉन्स म्हणतो. यांच्याकडे काय असतं तर हे सर्वात पहिल्यांदा सनची एनर्जी घेतात. कोणाची, सर्वात पहिल्यांदा सन कडून एनर्जी घेतात, तेव्हा ते फायटोप्लॅंक्टॉन्स स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकतील. ओके, तर सन कडून जेव्हा एनर्जी येते फूड फॉर्मेशन साठी, सन कडून आलेली एनर्जी यांनी काय केली, आपल्याकडे कलेक्ट करून ठेवली. जर समजा इथे 100% एनर्जी आहे कोणाकडे, फायटोप्लॅंक्टॉन्स कडे. कुठून आली, सन कडून आली. तर सन कडून फायटोप्लॅंक्टॉन्स कडे आलेली 100% ऑफ एनर्जी, याच्यामधली फक्त 10% ऑफ एनर्जी काय होते
तर फायटोप्लॅन्क्टॉन्स आपल्यासाठी यूज करतात. म्हणजे की ज्यांचं बॉडी ग्रोथ फॉर्मेशन असेल, मेटाबॉलिझम असेल किंवा अदर ऍक्टिव्हिटीज असतील त्याच्यासाठी ते काय करतील, फायटोप्लॅन्क्टॉन्स 10% ऑफ एनर्जी आपल्यासाठी यूज करतात. राहिली किती 90%. तर 90% कोणाकडे गेली, झूप्लॅन्क्टॉन्सकडे. कशी गेली तर फायटोप्लॅन्क्टॉन्सना झूप्लॅन्क्टॉन्सनी ईट केलं. ओके, म्हणजे या प्लांट्सना कोणी खाल्लं, झूप्लॅन्क्टॉन्सनी खाल्लं. म्हणजे यांच्याकडे असणारी 90% ऑफ एनर्जी कोणाकडे गेली, झूप्लॅन्क्टॉन्सकडे गेली. तर ही जी 90% ऑफ एनर्जी आहे याच्यातली त्यांनी काय केली, 10% ऑफ एनर्जी यूज केली. तर काय असेल तर 80% ऑफ एनर्जी हे पुढे ट्रान्सफॉर्म करते. या प्रकारे तर हायेस्ट लेवलला असणारी 100% ऑफ एनर्जी ही लोवेस्ट लेवलची 100% ऑफ एनर्जी हायेस्ट लेवल पर्यंत काय होते, डिक्रीज होत जाते. तर याच्यामध्ये जर कॅलरीज मध्ये जर आपण पाहिलं किलो कॅलरीज मध्ये, तर ज्यावेळेस फायटोप्लॅन्क्टॉन्स आपली जी काही एनर्जी आहे त्यावेळेस प्रोड्यूस करतात, ते जर समजा 10,000 किलो कॅलरीज असेल. ओके, तर याच्यातली त्यांनी जी काही एनर्जी आहे ती आपल्या बॉडी ग्रोथ साठी यूज केली. तर राहिलेली जी काही एनर्जी आहे 1000 किलो कॅलरीज ते काय करतील, पुढे पाठवतील. ओके, आणि या 1000% मध्ये जी काही एनर्जी इस्केप करतील किंवा आपल्यासाठी यूज करतील, जी काही उरलेली एनर्जी आहे ती पुढे पाठवतील. म्हणजे किती असेल, 100 किलो कॅलरीज. ओके, 100 किलो कॅलरीज ज्यावेळेस पुढे पाठवतील, याच्यामधली जी काही 10% आहे ती आपल्यासाठी यूज करतील आणि जी काही 10% उरेल ती 10 किलो कॅलरीज आहे ती काय करतील, पुढे पाठवतील. म्हणजे काय तर इनिशियल एनर्जी म्हणजे स्टार्टिंग पॉइंटला जी काही एनर्जी आहे ती झूप्लॅन्क्टॉन्सकडे 100% इथे राहील. त्याच्यातली यूज केल्याच्या नंतर फायटोप्लॅन्क्टॉन्सने झूप्लॅन्क्टॉन्सनी खाल्लं तर झूप्लॅन्क्टॉन्सकडे गेली. झूप्लॅन्क्टॉन्सनी स्मॉल फिशेसला खाल्लं तर झूप्लॅन्क्टॉन्स मधली एनर्जी स्मॉल फिशेसकडे ट्रान्सफॉर्म झाली. स्मॉल फिशेसकडे जी काही एनर्जी आहे, स्मॉल फिशेसना लार्ज फिशेसनी ईट केलं, फीड केलं, तर त्याच्यामधली जी काही एनर्जी आहे ती लार्ज फिशेस मध्ये ट्रान्सफॉर्म झाली. म्हणजे इनिशियल जी काही एनर्जी आहे लोवेस्ट लेवलची ती काय होत जाते, ट्रान्सफॉर्म होत जाते इन द फूड चेन और पिरामिड, आणि ती हायेस्ट लेवलला काय होते, डिक्रीज होते. ओके, तर स्टार्टिंग पॉइंट जी काही इनिशियल एनर्जी आहे ती ज्यावेळेस आपण लोवेस्ट लेवल पासून कॅल्क्युलेट करू त्यावेळेस काय होते तर इनिशियल पॉइंटची हायेस्ट पॉइंट पर्यंत जर आपण ती कॅल्क्युलेट केली तर स्टार्टिंग पॉइंट पासून हायेस्ट लेवल पर्यंत काय होते, ती डिक्रीज होत जाते. तर एनर्जी पिरामिड मध्ये ज्यावेळेस कोणतीही पिरामिड आपण पाहत असतो, कोणतीही इकोसिस्टीम कोणत्याही टाईपची घ्या, लँड इकोसिस्टीम घ्या, पॉन्ड इकोसिस्टीम घ्या किंवा डेझर्ट इकोसिस्टीम, कोणतीही जरी तुम्ही इकोसिस्टीम घेतली तर त्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं, एक तर जास्तीत जास्त ही एनर्जी पिरामिड शेप मध्ये असते. तर जो काही लोवेस्ट पार्ट आहे याच्यामध्ये म्हणजे प्रोड्युसर जे आहेत त्यांचा नंबर पण जास्त असतो आणि त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये एनर्जी सुद्धाही जास्त प्रमाणात असते. पण ज्यावेळेस ती ट्रान्सफॉर्म होत जाते त्यावेळेस मात्र ती डिक्रीज होत जाते. कारण जर समजा फायटोप्लॅन्क्टॉन्स हे कमी आहेत आणि झूप्लॅन्क्टॉन्स जर आपण जास्त पकडले तर काय होईल, काही काळाच्या नंतर त्या वॉटर बॉडीज मध्ये कोणतेच फायटोप्लॅन्क्टॉन्स आपल्याला आढळून येणार नाही. मग जर समजा फायटोप्लॅन्क्टॉन्सच नाहीयेत तर झूप्लॅन्क्टॉन्स हे स्वतः डिक्रीज होत जातील. त्याच्यामुळे ज्यावेळेस इकोसिस्टीम ही पूर्णपणे कंटिन्युएशन आपल्याला हवं असेल आपल्या नेचर मध्ये, तर काय पाहिजे तर सर्वात जी प्रोड्युसर्स आहेत त्यांची जी काही क्वांटिटी आहे किंवा नंबर आहे तो काय असला पाहिजे, हाय लेवलचा असला पाहिजे. तर ज्यावेळेस एनर्जी पिरामिड जो काही कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये पिरामिड शेप मध्ये असतो म्हणून आपण त्याला पिरामिड म्हणतो. तर या पिरामिड थ्रू आपण जे काही डिनोट करणार आहोत त्याच्यानुसार ती जी एनर्जी आहे त्याच्यामध्ये काय चेंजेस होतात ते आपण पाहतो. तर सर्वात महत्वाचं काय आहे तर एनर्जी पिरामिड मध्ये, तर एनर्जी पिरामिड ही कोणी डिस्क्राईब केली तर चार्ल्स एल्टननी केली. कधी केली, 1972 ला. पण त्यांनीच डिस्क्राईब केली म्हणून एनर्जी पिरामिडला
आणखीन काय म्हणलं जातं तर एल्टोनियन पिरॅमिड सुद्धा म्हणलं जातं. तर हा जो एल्टोनियन पिरॅमिड आहे किंवा एनर्जी पिरॅमिड आहे, ज्यावेळेस आपण त्याची स्टडी करतो त्यावेळेस त्याच्याकडे जी एनर्जी असते ती सर्वात पहिल्यांदा कुठून येते? इम्पॉर्टंट सोर्स कोणता आहे इकोसिस्टीमचा? तर तो आहे सन. कोणता आहे? सन. जो इम्पॉर्टंट सोर्स आहे त्या सोर्स कडून एनर्जी ट्रान्सफॉर्म होते प्रोड्युसर्स कडे, प्रोड्युसर्स कडून कंझ्युमर्स कडून डिकम्पोजर्स कडे. तर ज्यावेळेस सन कडून प्लांट्स कडे येते, प्लांट्स मधली जी एनर्जी आहे, प्लांट्सला ग्रासहोपर्स खातील, डियर्स खातील किंवा अदर अॅनिमल ज्यावेळेस ऑर्गॅनिझम्स इट करतील त्यावेळेस ही जी एनर्जी आहे ती त्यांच्याकडे ट्रान्सफॉर्म होईल. ज्यावेळेस या अॅनिमल्सला पुढचे सेकंडरी कंझ्युमर्स खातील त्यांच्याकडे ती एनर्जी जाईल. सेकंडरी कंझ्युमर्स कडून ती एनर्जी टर्शरी कंझ्युमर्स कडे जाईल, टर्शरी कंझ्युमर्स कडून टॉप कंझ्युमर्स कडे जाईल आणि टॉप कंझ्युमर्स ज्यावेळेस डेड होतील त्यावेळेस त्यांना कोण काही डिकम्पोजर्स खातील. त्यावेळेस ती जी टॉप कंझ्युमर्स मधली जी काही एनर्जी आहे ती डिकम्पोजर्स कडे जाईल आणि डिकम्पोजर्स ते काय करतील? त्यांना पूर्णपणे डेड करून ते कंझ्युम करतील. त्याच्यातली एनर्जी ही डिकम्पोजर्स कडे जाईल. मग डिकम्पोजर्स ज्यावेळेस डेड होतील त्यावेळेस ते जी काही एनर्जी आहे ती हीट फॉर्म मध्ये ट्रान्सफॉर्म होते आणि त्याच्यामधली जी काही एनर्जी आहे ती डिक्रीज होत जाते. ओके, तर हा झाला एनर्जी पिरॅमिड.